حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ وقال تعالی الرحمن علم القرآن، وقال تعالی اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، وقال تعالی فی موضع آخر لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال نبینا وحبیبنا وسندنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لم یبعثنی معنتا ولا متعنتا ولکن بعثنی معلما میسرا۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں، ساتھیوں، ابھی اگست کا مہینہ ختم ہو کے سپٹمبر کا مہینہ شروع۔ سپٹمبر کے 5 تاریخ کو ہمارے ہندوستان کے اعتبار سے یوم اساتذہ ٹیچرز ڈے منایا جاتا ہے۔ علم کے اعتبار سے طلبہ میں بہت زیادہ شوق پیدا کرنے کے سلسلے میں ڈاکٹر رادھا کرشنن، ان کا نام آپ سنے ہوں گے، جانتے ہیں، ان کی یادگار کے طور پر اس دن کو ٹیچرز ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے، یوم اساتذہ کے طور پر۔ اس دنیا میں یا تو ٹیچرز ہیں یا تو ٹیچرز بنانے کی تمنا لے کر بچوں کے سلسلے میں ماں باپ ہم لوگ ہیں، یا خود ہم جو ماں باپ ہیں ہم خود بھی ایک حساب سے، ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو اپنے بچوں کے لیے ٹیچر ہیں۔ تو ایک ٹیچر، اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اس کو کرنا کیا طریقے سے کام کرنا ہے اور کیا کام وہ ہرگز نہیں کر سکتا، یہ ساری چیزیں وقتاً فوقتاً ہم سنتے رہتے ہیں۔ اب اس دن کے آنے کی مناسبت سے ایک بار سبق ذرا ذہن میں تازہ ہو جائے، اس لیے اسی عنوان پر آج ہم بات کریں گے۔ ایک طالب علم، ایک بچہ، اسٹوڈنٹ اسکول میں جب داخلہ لیتا ہے، LKG سے لے کر اس کی تعلیم پوری ہونے تک اسکول کے یہ سارے مرحلے کو پار کرتا، کالج یونیورسٹی جاتا، وہاں سے ختم ہونے تک کے لیے اس کا جو سامنا ہوتا ہے تقریباً 60 ٹیچرز سے اس کا سامنا ہوتا ہے۔ یہ 60 اساتذہ میں سے، ٹیچرز میں سے گن کر، انگلی سے گن چن کر بول دے سکتے ہیں کہ کتنے اساتذہ ایسے ہیں جن کی وجہ سے اس کی زندگی بدلی۔ گن کر بتا دے سکتے ہیں، 2 3 4 بول دے سکتے ہیں کہ جن کا امپیکٹ اس کی زندگی کے اندر ہوا، جو اس کی صلاحیت کو نکھارنے میں بہت زبردست کارنامہ انجام دیے، جن کی ہمت افزائی کی وجہ سے وہ ایسا بنا، گن کر بتا دے سکتے ہیں۔ 60 اساتذہ کا سامنا ہوتا ہے۔ اگر ہر ایک استاذ کے دل میں وہی بات اگر آ جاتی تو پھر دنیا میں ماہرین کی کوئی کمی نہیں رہ جاتی۔ لوگ بڑے بڑے ڈاکٹروں کی تعریف، انجینئروں کی تعریف، سائنٹسٹوں کی، سائنسدانوں کی تعریف کرتے ہیں۔ ان ساروں کو فلاں میدان میں ماہر بنانے والے یہ جو اساتذہ ہیں، یہ اساتذہ اصل میں ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ دنیا کو بولا جاتا ہے کہ یہ ہندوستان کی ڈیموکریسی کے یہ 4 ستون، یہ 5واں ستون یہ اساتذہ۔ ہماری اگر اپنی 2 آنکھیں ہیں، یہ تیسری آنکھ یہ اساتذہ، یہ ٹیچرز جو ہوتے ہیں نا، یہ بالکل بولتے ہیں آر ہری منی دن کر 6 عقل کے، تو یہ 7ویں عقل یہ استاذ کا کارنامہ، استاذ کی محنت، وہ چاہے میل ٹیچر ہو فیمیل ٹیچر ہو، ان کا کارنامہ بالکل ہم بتا ہی نہیں سکتے کہ کیسے اخلاص کے ساتھ روز کا کام۔ اچانک سے کوئی جلسہ ہوا، کوئی میٹنگ ہوئی، اسٹیج میں بیٹھے بات کر دی، یہ نہیں، یہ روز فیلڈ ورک کرنے کا میدان میں اسٹوڈنٹ کے سامنے روز اس کو دیکھنا، روز اس کا سامنا کرنا، اس کی صلاحیت، اس کی شرارت، یہ ساری چیزوں کو فیس کرتے ہوئے اس کو سکھانا، کچھ بنانا، بہت بڑا کام، میدانی کام۔ دنیا کے بڑے بڑے ماہرین
صرف اور صرف 10 افراد کو سیلیکٹ کیا گیا. மிகவும் புகழ்பெற்ற 10 மனிதர்களை குறிப்பாக அவர்களிடத்திலே इंटरव्यू செய்யப்பட்டது. उनके पास से इंटरव्यू लिया गया कि तुम आज इतने बड़े माहिर हैं ना, वर्ल्ड के फेमस शख्सियत हैं, तुम्हें इतने बड़े माहिर पर्सन कैसा बने, इसके पीछे किसका हाथ है? तो उनमें के 8 का जवाब सेम था कि असातिज़ा का. हमारे जो टीचर हैं उनकी मेहनत की वजह से, उनकी तवज्जो की वजह से आज इस मकाम व मर्तबे में मैं. बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े स्कॉलर्स, उनका जवाब यह है कि मैं अगर ज़िंदा हूँ तो इस पर मैं अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा करता हूँ. मैं अगर आज किसी पोजीशन में, मकाम मर्तबे में हूँ, कौन सा भी पोजीशन हो, उस पोजीशन और मकाम व मर्तबे में हूँ तो मैं अपने असातिज़ा का एहसानमंद हूँ. उनका, अगर मेरे टीचर का, मुझे पढ़ाने वाले उस्ताद का अगर मुझ पर एहसान नहीं होता तो आज ये मकाम में मैं नहीं होता. तो इंसान किसी पोजीशन में आ जाता है तो हर सेकंड, हर दिन उसको अपने उस्ताद का ख्याल करते रहें. जितने भी असातिज़ा हैं, ख़ास तौर पर इसकी सलाहियत निखारने, इसकी शख्सियत बनाने में जिस उस्ताद की मेहनत है उसका ख्याल ज़रूर करना चाहिए. इसीलिए तमिल के अंदर बोला जाता है, இரண்டு புனிதமான அறைகள், முதலாவது தாயினுடைய கருவறை. अम्मा के, माँ के पेट में जो बच्चा रहता है ना, वो बहुत उसकी हिफाजत की जगह. अंग अवनुक्कु उयिर किडैक्क पेरुगिरदु. जान अल्लाह वहीं रखकर बच्चे के लिए जान पैदा करते हैं. अल्लाह रूह नफ्स पैदा डालते हैं, उसी के अंदर उसकी जान पड़ती है. இரண்டாவது ஆசிரியரின் வகுப்பறை. செகண்ட், உஸ்தாஸ் की जो क्लास है ना, ये क्लास. முதலாம் இடத்தில் அவனுக்கு உயிர் பெறுகிறது, உயிர் கிடைக்க பெறுகிறது என்றால் இரண்டாவது இடத்திலே, இரண்டாம் அறையிலே அவனுக்கு அறிவு கிடைக்க பெறுகிறது. अकल, तुम्हें मैं सब आज अक्लमंद हैं, समझदार हैं, कुछ जानने के काबिल हैं, कुछ पढ़ लेने के काबिल हैं, किसी से बात करने के काबिल हैं, किसी को अपनी बात समझाने के, कम्युनिकेशन के उसके काबिल अगर हम हैं तो इसके पीछे हमारे असातिज़ा हैं. मैं शुरू में बताया आपको कि हम में से जो भी अपने बच्चे को उस्ताद, टीचर बनाना, प्रोफेसर बनाना, ये ड्रीम, एक ख्वाब लेके दिल में अगर बैठे हैं तो हम अपने बच्चों को क्या सिखाएं? हम में से अगर कोई उस्ताद है, हम अपने दिल के अंदर क्या ख्याल लाएं? खुद माँ बाप होना भी एक उस्ताद ही, एक टीचर ही गोया एक हिसाब से. तो हम टीचर होने के भी एतबार से अपने बच्चे के साथ कैसा पेश आएँ? देखो, इस्लाम में तो बोला गया सबसे पहले उस्ताद अल्लाह, खालिक़ कायनात, परवरदिगार आलम, जो सारी कायनात के रब परवरदिगार है ना, वही सबसे पहले उस्ताद भी. सबसे पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किए. अल्लमा आदम अल अस्माअ. अल्लाह ने कहा कि आदम को सारी चीज़ों की टीचिंग, सारी चीज़ों को सिखाया अल्लाह ने. फरिश्तों का जवाब भी, अंबिऊनी बिअस्माई हाउलाई इन कुंतुम सादिकीन क़ालू ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना. फरिश्तों का जवाब भी है आगे की आयत के अंदर, या अल्लाह तू टीच जो करता है, तू जो पढ़ाता है, तू जो सिखाता है, बस उतना ही हमको मालूम, उससे बढ़कर एक हरफ हम नहीं जानते. तो सबसे पहला उस्ताद, टीचर अल्लाह. कुरान में अल्लाह जगह जगह कहते हैं अर्रहमान अल्लमल कुरान. रहमान कौन? रहमान वो जिसने कुरान सिखाया, सिखाने वाला, टीचर. वादियार जो हम बोलते हैं ना, टीचर, मुअल्लिम, उस्ताद. इक़रा व रब्बुकल अकरम, तुम पढ़िए, तुम्हारा परवरदिगार बहुत मुअज़्ज़ज़ है. अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम, जिसने तुमको सिखाया. तो मुअल्लिम, उस्ताद, टीचर जो बोलते हैं अल्लाह. कुरान करीम में अल्लाह रसूलों को भेजने का मकसद बताते. एक जगह अल्लाह ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन, सारे इंसानों पर, ईमान वालों पर अल्लाह का बड़ा एहसान. क्या एहसान? इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, कि उन्हीं में का एक इंसान को पैगंबर, नबी बना के भेजा. उस नबी का काम क्या? उसी नबी का नहीं, बल्कि जितने भी नबी को भेजा गया, हर नबी अपनी उम्मत के हक़ में एक टीचर, एक उस्ताद. यतलु अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा. 3 काम अल्लाह नबियों का जो बयान किया है, उसमें से एक काम अल्लाह ने बयान, युअल्लिमुहुम, उनको सिखाते, टीचिंग, उनको टीच करते थे, पढ़ाते थे, सिखाते थे. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बारे में बोले कि इन्नल्लाह लम यबअसनी मुअन्नितन वला मुतअन्नितन. सख्ती करने, झिड़कने, चिढ़ने, बेइज्जत करने, ऐसा बना कि मुझे नहीं भेजा अल्लाह. खुद नबी अपने बारे में बोलते हैं, अल्लाह मुझे भेजा है ना, इन्नमा बअसनी मुअल्लिमन मुयस्सिरन, आसानी करने वाला, एक टीचर, एक उस्ताद बना के ही अल्लाह मुझे भेजा बोल के खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं. तो हमको समझ में आया, बेहतरीन उस्ताद इंसानों में, अगर किसी को नमूना, आइडियल बनाना है, नमूना बनाना है, एडित कट,
कैसा उस्ताद का तो कैसा रहना, पर्सनालिटी कैसी, उसके अखलाक कैसे, उन्हें क्या सोचना, कैसा चलाना, ये सारी चीज़ों के वास्ते हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ख़ातमुन नबीय्यीन वल मुरसलीन हैं, सारे नबियों के इमाम हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत और ज़ात पूरी दुनिया के टीचर्स के लिए आइडियल नमूना। क्या क्या वाक़यात, कैसे कैसे वाक़यात हम देखते हैं इंडिया के अंदर, इंडिया के बाहर। क़रीब में चंद दिनों के अंदर स्टूडेंट के साथ कैसा जानवरों जैसा सलूक, बेहया का सलूक, बेहयाई का सलूक, कैसे उस्ताद शागिर्द के दरमियान बेहयाई के ताल्लुक़ात होते हैं, कैसी बेइज्जती की बातें होती हैं, हथियार लेके उस्ताद के पास पहुंच जाना, उस्ताद की जान ले लेना, या उस्ताद का बच्चों को बेइज्जत करना, बच्चों को मारना, बच्चों को दूसरों से मार खाने रखना, बच्चों की बेइज्जती करना, कैसे कैसे आड़े आड़े लक़ब बोल के पुकारना, कैसे कैसे वाक़यात हम चारों तरफ देखते हैं। तो ऐसे में हमको चाहिए कि इस्लाम इस बारे में क्या कहता वो जाने, और पूरी ज़िंदगी के वास्ते हम याद रखने, अपने बच्चों को भी मौका ब मौका सिखाते रहें। आपको मालूम मिसाइल मैन जो बोलते हैं ना, साबिक़ प्रेसिडेंट इंडिया के APJ अब्दुल कलाम, कितने बड़े माहिर, पूरे आलम के अंदर इंडिया का सर फ़ख्र से रोशन अगर हुआ तो उनकी वजह से, कितना बड़ा कारनामा अंजाम दिया मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम। बचपन में स्कूल पढ़ने के वक्त में उस्ताद एक दिन क्लास चलाए, परिंदे कैसे उड़ते हैं, कैसा वो अपने पर को उठाते हैं, हवा को दबाते हैं, ऊपर की तरफ उड़ते हैं, वो क्लास चलाए। छोटी सी स्कूल के अंदर एक छोटी सी क्लास चलती है। सबक हो जाने के बाद ये शागिर्द जाके, स्टूडेंट जाके टीचर को बोलते हैं, हज़रत मुझे समझ में नहीं आया सबक आज का, बराबर समझ में नहीं आया, ज़र्रा डाउट है। ये उस्ताद कैसा होता है देखिए, ये उस्ताद कितना समझे कि बस आगे के साला में समझ में आ जाएगा, बड़ा हो तो समझ में, तू को सा बड़ा जाको साइंटिस्ट बनने का है, ऐसा सब कुछ भी नहीं। केवलम का इज़्ज़त नहीं सो बातें, ऐसा कुछ भी नहीं। पूरे एहतराम के साथ, ठीक है संडे को हमें बीच को जाएंगे, समंदर के पास जाएंगे, वहाँ मैं तुझे बताता हूँ। बीच को संडे को लेकर जाके साइड में जो बालू जो होता है ना, बीच का जो हिस्सा, वहाँ पर जो परिंदे हैं उन परिंदों को करीब से बता के ऐसा उड़ते हैं, और क्या क्या उसमें डिटेल बताना था कि सारी चीज़ें प्रैक्टिकल उसको सामने सामने बता के बच्चे को बताएं। क्लास रूम के अंदर जो सबक चलाएं उसको प्रैक्टिकली वहाँ पर जाकर बताते समझाते हैं। क्या ज़रूरत थी, स्कूल वाले को ये पूछते नहीं, स्कूल वाले पर क्या भी, स्कूल वालों की तरफ से क्या भी उस्ताद पर दबाव नहीं। लेकिन एक मुआशरे को, सोसाइटी को, एक मुआशरा और समूहத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்ற அந்த நல்லெண்ணம், एक मुआशरा, एक तबक़ा रेडी करना, समझदार चालाक, ऐसा एक तबक़ा रेडी करना। अगर ये असातिज़ा इरादा कर ले, बोलो नहीं हमें क्या विच करना नहीं है, क्या है कि उसे है कैसा है कि वैसा बोलदाल को जाना कर को बोले तो मुट्टाल गलिन बोलो समूगमदान उरुवागो, पूरे के पूरे मुट्ठाना हमें सब आज अक्लमंद समझदार नहीं करके बोले तो ज़रा को ज़रा फ़िक्र कर को, दियानतदारी अमानतदारी के साथ हमारे असातिज़ा स्कूल्स के अंदर हमने जो पढ़ाए हैं उसकी वजह से हम ये हालत में हैं। अगर उन्हें उतना भी परवाह नहीं करते, कौन मुझे क्या पूछने का, मैं मामूली पढ़ाया कर को पढ़ा डालता हूँ, दरमा लेने का ले लग रहता हूँ बोल को रहते, तो कौन भी क्या भी कर को नहीं रह सकते। हमारी क्या हालत रहती थी, कौन सोच को देखे। ये APJ अब्दुल कलाम जो एक क्लास के वास्ते उस्ताद इतनी कुर्बानी देता है, एक स्टूडेंट को ले जाकर वो भी ये इतना तवज्जो दे को सिखाने की वजह से इतना बड़ा कारनामा अंजाम दे के पूरी दुनिया के अंदर ज़बरदस्त नाम रोशन करेगा। कौन सोचा था उस वक्त, एक उस्ताद की हमदर्दी। खैर मैं अब आपको जो बोलने वाला हूँ वो यही बातें, कुछ बातें मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से जो बातें मेरे जहन में आई, वैसे कुछ बातें को मैं नोट किया हूँ। आपको अच्छी तरह से उसी तरह से ऑब्ज़र्व करना है और अपने बच्चों के पास मौका ब मौका बच्चों को अखलाक सिखाते हुए, तरबियत देते हुए आपको उसे फॉलो करना है। बल्कि टीचर्स के लिए उसमें ज़बरदस्त आइडियल और नमूना है। सबसे पहली बात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक उस्ताद होने के एतबार से, बहैसियत मुअल्लिम, उस्ताद होने के नाते रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने शागिर्द, अपने स्टूडेंट्स, सहाबा के साथ कैसा रिलेशन था, ताल्लुक़ था। उनमें से एक 9-10 पॉइंट। नंबर 1, अल्लाह के रसूल अपने स्टूडेंट्स को, सहाबा को बोलते थे, इन्नमा अना लकुम मसलुल वालिद, मिसलुल वालिद, मैं तुम्हारा टीचर हूँ ना, एक अब्बा की तरह मैं, एक बाप की तरह मैं, उअल्लिमुकुम, मैं तुमको सिखाता हूँ, टीचर में, लेकिन तुम्हारे बाप की तरह हूँ। सबसे पहली क्वालिटी, सबसे पहली खुसूसियत उस्ताद के अंदर जो रहना है वो ये कि अपने स्टूडेंट्स को अपना ज़ाती ख़ास जो बच्चा है ना, अपने बच्चों के जैसा, नसली बच्चों के जैसा समझे। अपना ख़ास जो बच्चा रहता है ना, उसको कैसी अक़ल लाना, कैसा समझदार रहना, कैसा पहनना, कैसा उठना, कैसी इज़्ज़त मिलना, क्या क्या चाहते हैं कि वो हालत एक उस्ताद अपने शागिर्दों में से, स्टूडेंट्स में से हर एक के बारे में वही ख्याल रखे, वही हमदर्दी, वो खैर ख़ाही उस्ताद के अंदर होना। नंबर 1। नंबर 2, चिढ़ना, मारना, तोड़ना, बेइज्जती, ये नहीं।
حضرت انس رضی اللہ عنہ 10 سال یعنی اسپیشل خاص شاگرد کے جیسا، اسپیشل اسٹوڈنٹ، خاص استاذ خاص شاگرد، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھوٹی عمر سے 10 سال کنٹینیوسلی خدمت میں رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو شاگرد بن کر اسٹوڈنٹ بن کر رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ میں 10 سال خدمت کیا، کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اف تک بھی نہیں کہا. جیسے ہمارے حساب سے بولنا ہے تو میرے کسی کام کی وجہ سے خالی یہ ناگواری ظاہر کرتے ہوئے کہتے نا، اتنا تک بھی اللہ کے رسول کبھی بولے. کبھی اللہ کے رسول یہ نہیں بولے کہ کئی کو ایسا کریا، کبھی اللہ کے رسول یہ نہیں بولے کہ ایسا کئی کو کریا نہیں، تو ایسا کیوں کریا نہیں، اتنا تک بھی نہیں. آج ہمیں بات کرتے ہیں 20th سینچری، 20 نوٹرانڈ بات کر لگیں سو ہمیں 20ویں صدی کے اندر. آج 900 ہر ایک بستی کے اندر، ہر ایک کنٹری کے اندر 900 تنظیمیں ہیں، ہیومن رائٹس فلاں 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 بول کو 900 کیا کیا کہ تعصب رہ کر ہمارے اس زمانے کے اندر ایک ٹیچر اپنے کلاس میں ہے سو اسٹوڈنٹس کے ساتھ کیسی بے عزتی کا معاملہ کرتی، مذہب کے نام پر اس کو کیسا تکلیف پہنچاتی ہے، ہراسمنٹ کرتی ہے. یہ ساری چیزیں اس زمانے میں ہوتا ہے، اس زمانے میں کون بھی پوچھنے والا نہیں، پوری جہالت جہالت. ایسے زمانے کے اندر کون سی 7ویں صدی میں 7th سینچری، آج تو 20th میں ہے ہمیں 20 நூற்றாண்டு 7ஆம் நூற்றாண்டில் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் தன்னுடைய மாணவனுக்கு நிறைவேற்றக்கூடிய கடமைகளை இந்த உலகிற்கு கற்றுத் தந்தார்கள். कैसा एक शागिर्द का क्या हक़ है तुम्हारे ऊपर बोले. उस ज़माने में हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ ऐसा चल कर पूरे असातिज़ा के लिए, टीचर्स के लिए, क़यामत तक आने वाले जो भी टीचर बनने का इरादा रखे हैं, टीचर बने हैं या माँ बाप हैं, उन सबको तालीम दे दी अल्लाह के रसूल कैसा होना एक उस्ताद बोल के. तीसरी चीज़, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने शागिर्दों के दरमियान यकसानियत कायम करते थे. कभी कभी लाड़ का नाम बुलाए, कभी उनका जो ओरिजिनल असल नाम है वो नाम बुलाते. ज़ात का नाम बोल के कभी अपने स्टूडेंट को नहीं बुलाते थे. किसी कौम का नाम बोल के अल्लाह के रसूल, कौम मालूम कौन सा कबीला कौन सा खानदान இந்த கூட்டத்தை இந்த கோத்தர் சேர்ந்தவர் என்று எல்லாமே நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு தெரிந்தது தான். ஆனால் அவருடைய கூட்டத்தின் பெயரை கூறி அழைத்தது கிடையாது. ए वो ख़ानदान वाले, ए ये ख़ानदान वाले, ए वो ज़ात वाला, ए वो मज़हब वाला, वो कम्युनिटी वाला, ऐसा बोल के कभी अल्लाह के नबी बुलाए नहीं. नाम लेके परफेक्टली सबको इलारियम सरीसमा मागा, यकसानियत, सबको बराबर इज्जत है. क्लास में जितने हैं उसमें मालदार गरीब, अच्छा पढ़ने वाला अच्छा नहीं पढ़ने वाला, सबको बुलाने में बराबर इज्जत. कौन से मज़हब वाला भी रहंदे, कौन सी ज़ात वाला भी रहंदे, गरीब रहंदे मालदार रहंदे, सबको बराबर की इज़्ज़त. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक खुसूसियत में लिखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब सहाबा से, किसी सहाबी से बात करते तो उनका नाम लेकर बराबर याद से, नाम याद नहीं कर को आड़े नाम बुलाने का, नाम याद नहीं कर को मज़हब का नाम बोलने का कभी भी नहीं हुआ. अल्लाह के रसूल साफ साफ नाम लेके पुकारते थे. ए अबू मूसा, ए अनस, ए अबू हुरैरा, ए मुआज़, ए अबुल फज़ल, नाम लेके अल्लाह के नबी बाकायदा बात करते थे. ये उस्ताद की खुसूसियत कि सारे को बराबर का एहतराम दे, बराबर के एहतराम के साथ नाम लेके पुकारे. दूसरी एक और 5वीं चीज़ अगर आप देखें तो स्टूडेंट उसको जिस्मानी एतबार से, माल के एतबार से, घर के एतबार से प्रॉब्लम परेशानियाँ तो हो सकती चाहिए. उसके जिस्म के एतबार से, उसके मेंटली कुछ सोच ऐसी चंद चीज़ें ऐसा सोच रखा है उन्हें जिसकी वजह से डिप्रेशन में चले गया है, स्ट्रेस लेता है उन्हें, या अब्बा ऐसा कर डाले हैं, या अब्बा की वो पीने की आदत है इस वास्ते बिल्कुल बच्चा परेशान है, अम्मी की कोई आदत है, अम्मी बराबर तरबियत नहीं करते हैं, घर में फला मसला हो गया, बहन की तबीयत ख़राब, भाई की तबीयत ख़राब, कोई बड़ा सा बड़ा मसला रहता. उस स्टूडेंट को क्लास में देख के, चेहरा देख के वो उस्ताद मालूम कर ले, सबके सामने नहीं, अलग से बुला के पूछे कि क्या मसला है. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा आते थे. हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु के एक भाई जिनका नाम अबू उमैर, अल्लाह के रसूल आते थे हमेशा आके खेलते खेलते मजाक में बच्चे का नाम लेको बोलते, या अबा उमैर मा फ़अलन नुग़ैर, ए अबू उमैर तुम्हारे छोटा सा मामूला परिंदा तुम्हें पालते ना, क्या हुआ, अच्छा है क्या, खेल लगी क्या करो, हमेशा देखते थे. एक दिन आए अल्लाह के रसूल, अपसेट बैठा है बच्चा, पूछे क्या हुआ. बड़े बताए कि वो जो पालता था ना वो परिंदा मर गया, उस वास्ते अपसेट है. बुलाए, गोद में बिठा लिए, सर में हाथ फेरे, ऐसा कुछ दिल लगी की बातें करे. हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि इतना गमगीन था, थोड़ी देर में उठ को वापस खेलने चला गया, बच्चा खेलने लग गया. स्टूडेंट को इंकरेज करके उसका जो गम, जो तकलीफ़, जो दुख में है ना उन्हें, उसे रिलीफ कराना, ये भी एक बड़ा काम. हज़रत खैर ज़रा जल्दी बोल देता हूँ मैं. इसके अलावा एक दूसरी जो पॉइंट है, छठी पॉइंट है, ये है कि भरोसा दिलाना. बहुत बड़ा कारनामा उस्ताद का ये चीज़, अपने बच्चे के बारे में, अपने शागिर्द के बारे में देखना कि इसके अंदर क्या खासियत है. सबके अंदर एक ही क्वालिटी रहना बिल्कुल ज़रूरी नहीं और हत्ती भी नहीं. माँ बाप
ہمارے اپنے 2 بچے ہیں 3 بچے ہیں تو سب کی عقل سیم نہیں رہتی، سب کی صلاحیتیں سیم نہیں رہتی. کسی کو ڈرائنگ میں، کسی کو اسپیچ کے اندر، کسی کو لکھنے میں، کسی کو ڈرائنگ میں. ایک ایک کی صلاحیت ایک ایک میں رہتی. کس کو کس میں صلاحیت ہے جان لینا. جان کر تو یہ فیلڈ میں تو زبردست نام روشن کر سکتا، یہ فیلڈ میں تیرے پاس صلاحیت ہے، اس میں تو تیری عقل کو زیادہ چلاتا تو نہیں اریامل نہیں ادے پٹری نرے نل ویلے گل صحیح گڑائی تیرا سیل مرے رہتا نا. وہ پریکٹیکل جو پیش کرتے نا وہ سب رکھ کو آبزرو کر کو استاذ بولنا تجھے اس میں صلاحیت ہے، تو یہ لائن میں جا، تو یہ لائن میں محنت کر، اس کے لیے کیا کرنا، کیسا کرنا، کون سی کتاب پڑھنا، کس کے پاس مشورہ کرنا، یہ ساری چیزیں میں دیتا ہوں. ایسا کر کے دنیا کے بڑے بڑے ماہر بنے ہیں. دنیا میں جتنے بھی ماہر ہمیں جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خاصیت تھی، ہمت دلاتے تھے، تشجیع کرتے تھے. کالاٹ پڑھائی کر کو بولیں گے پیادہ پا جنگ کے اندر جانے کے وقت میں جس طرح سے وہ آج کل بولتے ہیں نا سمندر کا ایک، ہوائی کا ایک، زمین کا ایک کر کو بول کو، ویسا اس زمانے کے اندر چل کو آنے کا فوجیوں کی ایک جماعت، سواری میں سوار ہو کو آنے کی ایک جماعت، چل کر آنے کی جماعت. اس میں زبردست پرفارمنس کون کرے؟ غور سے دیکھتے ہیں اللہ کے رسول. دیکھ کر جنگ پوری ہو جانے کے بعد ایسی حالت میں غور کرنا معمولی بات نہیں. استاد شاگرد کو ایسا دیکھتا، پورے کوٹم کے اندر بھی دیکھ لیتا انہیں کیا کرتا ہے، انہیں کیسا کرتا ہے، انہیں کیسا کرتا. تو بلا کے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ، سلمۃ بن الاکوع رضی اللہ عنہ، ان کو بلا کر اللہ کے رسول بولتے زبردست پرفارمنس کیے تمہیں، لیو تم نا ڈبل انعام کرو. تعجب، استاد ایسا غور کرتا ہے، ایسا نوٹ کرتا ہے تو اس کی ہمت افزائی کی. نا امیدی کی باتیں ہرگز اس کے منہ میں آنا نہیں. تو کیا بھی کر سکتا نہیں، تو سبھی پیدا ہوا سچ کہی کو، تو سبھی چرانے چلائے، تو یہ کرنے چلائے، تو وہ کرنے چلائے، تمہارے خاندان میں تمہارے بابا کے ساتھ تو بھی ہو جائے گا. ایسی نا امیدی کی باتیں بھول کر بھی استاد کے منہ سے نہیں آنا ہے. اس کے بعد کی جو پوائنٹ مجھے بولنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس چیز کو خیال کرتے تھے کہ سب کا احترام برابر ہو. اپنے طلباء میں کوئی استاذ ہے تو اپنے طلباء کے اندر سب کو برابر کے احترام کے ساتھ. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، بالکل چھوٹی عمر کے چھوٹے سے بچے، رائٹ سائڈ اللہ کے نبی مجلس میں بیٹھے تو رائٹ سائڈ میں ہمیشہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بیٹھنے کا وہ ان کی جگہ، تلے میں مندری جیسا ان کی جگہ وہ کر کو سب کون بھی نہیں بیٹھتے. سو ایک دن یہ چھوٹا بچہ ہے نا، یہ سیدھا بھاگ کو آ کو ہاں جگہ خالی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل بازو بیٹھے جا بول کو، وہ اسٹوڈنٹ کو خواہش ہے سیدھا آ کو ماں بیٹھ گئے. دودھ آیا، اللہ کے رسول کا معمول تھا پی کو سب کے پاس دینا، شیئر کرنے کا، مجلس میں کتنے ہیں کہ سب کو دینے کا. اور اس میں طریقہ کیا تھا بولے تو رائٹ سائڈ سے شروع کرنے کا. یہ سنت طریقہ اللہ کے رسول کا، ہمیں بھی جانتے ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رائٹ سائڈ سے دینے کا. اب اللہ کے رسول کیا کرے، ایک استاذ دیکھو کیسا کرتا ہے بول کے وہ بچے کے پاس پوچھتے یا غلام اتأذن لی، بچے تو پرمیشن دے تو بیٹا تیرا حق تو رائٹ سائڈ میں رہنے سے تیرا حق. بڑی بڑی عمر کے حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت صدیق اکبر، بڑی بڑی عمر کے مشائخ اشیاخ بیٹھے ہیں. بڑے کو چھوڑ دل کو چھوٹے کو تجھے دیکھو، اس کے بعد بڑوں کو دینے کا اچھا نہیں، ادب کے خلاف. تو پرمیشن دے تو ان لوگوں کو دے دال کو لاسٹ میں تجھے دیوں کیا بیٹا کر. بس یہ استاذ کا کمال. یہ دیکھ لینے والا بچہ زندگی بھر خالی کلاس کے اندر نہیں، زندگی بھر بڑوں کا ادب کرے گا. خالی استاذ کا نہیں، اپنے ماں باپ کا، دنیا میں جہاں جہاں بھی بڑے ہوتے ہیں سارے بڑوں کا برابر صحیح طریقے سے ادب کرے گا. یہ طریقہ دینے کا استاذ کا کمال. کون سے ٹائم میں کیسا کیا، تو یہاں بیٹھے ہیں سو سے تیرا حق، تیرے اوپر ظلم نہیں کر سکتا ہوں میں، تیرے پاس پوچھے نہیں سکا دینے کا نہیں، تیرا حق ہے تو پرمیشن دے تو میں ویسا دیتا ہوں میں. یہ جو ادب ہے نا، یہ ماں باپ بھی اپنے گھر میں رہتے رہتے یہ ساری چیزیں سکھا سکتے ہیں. اس کے بعد ایک کیا معمول سے بولنے کا چاہیے کہ نصاب کے اندر، سلیبس کے اندر جو کتاب میں لکھو ہے خالی اتنا نہیں. استاذ کا کام، ٹیچر کا کام یہ ہے کہ اس کے آگے بھی دنیا بہت بڑی ہے، 99% باہر کی چیزیں ہیں تو 1% کتاب میں سلیبس کے اندر لکھو ہے. اب وہ پورے کے لائق، دنیا میں چلنے کے لائق، کہاں گئے تو بھی، کہاں کیسا رہے تو بھی زندگی زبردست گزار کر اس میں سکسیزفل ہونا میرا شاگرد کر کو چاہنے والا استاد خالی کتاب میں ہے سو ایک کچھ پڑھائے گا نہیں. وہ پڑھا کو نارمل جو باہر کے الف کا ہے، کتاب کے باہر کی بھی چیزیں سمجھائے گا، بتائے گا. تو کامیاب استاذ کی ایک صفت یہ بھی ہوتی ہے. سب سے آخری میں ایک بات بول کے میں اپنی بات ختم کر لیتا ہوں میں، کہ اگر کوئی بچے کے اندر سے غلطی ہو جاتی ہے تو فوراً اسے سامنے کھڑا کر کے بچے آؤ تمہیں سب ایک تھپڑ مارو، اس کا نام مذہب کا نام بولو، اسے انسلٹ کرو، ہرگز بھی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں کریں بغیر انسلٹ کے. ایک صحابی آتے ہیں، مسجد کے اندر آئے، نماز میں کھڑے ہو گئے، باہر والے انہوں مدینہ منورہ والے نے آ کو ہیں، نماز چلتی ہے. ایک زمانے کے بعد انہوں مدینہ منورہ کو آ کو ہیں، ایک ساتھی چھینکے زور سے انہوں یرحمک اللہ بول دلے. نماز میں یہ سب بولنا نہیں، بولے تو نماز فاسد. لیکن شروع میں نماز سکلک تھے نا، وہ ٹائم میں ایسا نہیں تھا. بعد میں یہ حکم آ گیا، ان کو نہیں معلوم، انہوں باہر سے آنے کی وجہ سے انہوں یرحمک اللہ بول دلے. پورے صحابی ان کو گھورے، نماز میں سائڈ میں گھورتے ہیں. انہوں نے کہا مجھے گھر لیکن تم لگا سکو کئی کو گھر لکھی کر کو، انہوں پوچھ دلے منہ کھول کو، کیونکہ تو بات کرے تو بھی نماز ٹوٹتی کر کو پہلے نہیں تھا. پورے صحابہ ایسا ران کو مارتے ہیں. انہوں سمجھ گئے، اوہ خاموش رہو، بول دیں گے اچھا خاموش ہو گئے.
نماز کے بعد صحابہ بولتے بات کرے تو نماز فاسد ہو جاتی کر کو حضور وحی کے ذریعے سے آ گیا حضور ہم نے آرڈر سنا دے مسئلہ ایسا ہے سو. اب انہوں بولتے ہیں کہ میں ڈر گیا ہوں. ڈر کے کب کبھی تاریخ ہو گئی. اب استاذ الاساتذہ جو تعلیم یاسریہ رہی نا ہیڈ ماسٹر اللہ کے رسول نماز پڑھا لگے سو انہوں بولا کیا بولتے کہ کیا مارا پڑھنے جاتا کہ انہوں بولتے ما زجرنی ولا قہرنی کچھ بھی نہیں. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ٹیچر نہ اس سے پہلے کبھی دیکھا نہ ان کے بعد کبھی قیامت تک دیکھ سکتا ہوں. ایسا زبردست ٹیچر قریب بلا کر بولے یہ جو ہماری نماز ہے نا ہماری آپس کی گفتگو بات چیت جو ہمارا ڈائلاگ ہے نا یہ سب نماز میں جائز نہیں ہے. یہ اللہ منع کر ڈالے نرمی کے ساتھ اتنی نرمی کے ساتھ اتنی محبت کے ساتھ. اب زندگی بھر یہ استاذ کیسا انداز سے سکھایا وہ بھی کس کے سامنے بھی بے عزتی نہیں جھڑکنا نہیں ڈرانا نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم جو ماں باپ ہیں ہمیں بھی ایک اعتبار سے ٹیچر ہے ہم کو بھی وہ سمجھ عطا کریں اور جتنے بھی ٹیچرس ہیں ان سب کے اندر بھی یہ حوصلہ پیدا فرمائے جو حضرات سنت نے پڑھی وہ سنتیں پڑھی.